تو کیا آپ مجھے زندہ رکھیں گے؟ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ چیخو پکار کی آوازیں تو آپ نے سن ہی لی ہوں گی۔ شاید ہمارا ضمیر مردہ ہے اور ہم سوئے ہوئے ہیں۔ افسوس اس بات پہ ہے کہ ہم اپنی آواز کو نہیں بلند کر سکتے، وہ اس لیے کہ ہمارے گھر میں کوئی تھیلیسیمیا کا بچہ موجود نہیں۔ اگر ہمارے گھر میں تھیلیسیمیا کا بچہ موجود ہوتا تو ہم اس کے لیے در بدر خون ضرور مانگتے، اس کو مختلف ہاسپٹلز، ڈاکٹروں کے پاس ضرور لے کے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مرض سے بچایا ہوا ہے اور اس لیے ہم دوسروں کو درد میں دیکھ کے بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ افسوس، آج اگر ہم یہ قدم نہیں اٹھائیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں اس مرض میں، اس موذی مرض تھیلیسیمیا میں مبتلا ہو سکتی ہیں۔ آئیں مل کر خدا را ان بچوں کے لیے جو پہلے سے ہی تھیلیسیمیا میں مبتلا ہیں، ان کے لیے اپنا بھی کردار ادا کریں اور جو آنے والی نسل ہے اس کو بچائیں۔ مثلاً کہ آپ کے ارد گرد یا آپ کی فیملی میں کوئی بھی شادی ہونے جا رہی ہے تو کم سے کم ان شادی ہونے والوں کا تھیلیسیمیا ٹیسٹ ضرور کروائیں تاکہ مزید ایسی وبا، ایسی بیماری پھیلنے سے بچ سکیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ تھیلیسیمیا زیادہ ہونے سے، اس آبادی کو زیادہ ہونے سے، تھیلیسیمیا کو زیادہ بڑھنے سے ہم بچا سکتے ہیں، ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ساحر علی بگا اور میرے ساتھ ہیں ناظم صاحب۔ یہ بہت اچھے انسان ہیں۔ یہ انہوں نے ایک اپنی سوسائٹی بنائی ہے جو کہ تھیلیسیمیا کے جو بچے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو علاج کے لیے، اور اس کے لیے بہت ضروری میسیج ہے یہ جو آپ سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ ان کی جو سوسائٹی ہے اس کا کیا نام ہے جی؟ بتائیں۔ جہاد فار زیرو تھیلیسیمیا، JZT۔ ہاں جی، تو یہ سب سے ضروری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں ویڈیو بائٹ بنا رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے، یہ جن کی شادی ہوتی ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ وہ کزن میرج ہو یا اس طرح کی ہو، اس میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس میں تھیلیسیمیا کا پرابلم ہوتا ہے، صحیح ہے؟ جی بالکل۔ تو اس سوسائٹی کا سب سے بڑا موٹیو جو ہے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی کزن میرج ہو یا کہیں بھی ہو میرج، اس سے پہلے وہ جو کپل ہے اپنا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ضرور کروائے۔ اس کی جو ویکسینیشن ہوتی ہے، کوئی ویکسینیشن نہیں ہوتی، بس ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ٹیسٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آلریڈی میجر ہے یا نہیں ہے یا۔ ہاں، تو آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، میں نے بھی ابھی یہ چیز سنی ہے اور ان سے، اور میں مجھے لگا کہ یہ بہت ضروری ہے اس چیز کو پروموٹ کرنا کہ اس چیز کا ٹیسٹ کروایا جائیں، اور اس چیز کو مطلب آنے والے بچے جو ہیں ہر 10 دن بعد، 8 دن بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد ان کو بلڈ چینج کروانا پڑتا ہے، صحیح ہے؟ تو یہ مجھے سن کے بہت دکھ ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے بچے آنے والے ہیں اور جو ابھی بچے اس بیماری میں مبتلا ہیں وہ کتنی پریشانی میں ہوں گے، ان کے ماں باپ کتنی پریشانی میں ہوں گے، تو جو آگے آنے والے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے، وہ تکلیف سے نہ گزریں۔ تو اس سے بہتر حل یہی ہے کہ تھیلیسیمیا کا جو ٹیسٹ ہے وہ شادی سے پہلے ضرور کروائیں، اور ان کی جو اپنی سوسائٹی جو انہوں نے بنائی ہے اپنی، اور ان کا ساتھ بھی دیں اس چیز میں، اور ان کی ہیلپ جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ میرا میسیج جو ہے، جو لوگ سن رہے ہیں وہ چاہے فیس بک پہ، چاہے انسٹا پہ، کہیں بھی اس کو شیئر ضرور کریں، کیونکہ پوری دنیا تک ہمارے پاکستان سے باہر جہاں بھی یہ پرابلمز ہیں وہاں تک یہ جائے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس سے کام خراب ہو، یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اویئرنیس کے لیے بہت ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عبداللہ اور میں چائلڈ اسٹار سنگر۔ جیسے کہ آپ لوگ تھیلیسیمیا کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ جو بیماری ہے، اور جو JZT فاؤنڈیشن ہے وہ اس بیماری کا علاج ڈھونڈ رہی ہے، لیکن اس کا اب تک علاج نہیں ملا۔ اس سے بچنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروائیں تاکہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، نیو جنریشن ہے، وہ اس بیماری سے بچ سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ آئیے سب مل کر آج
इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे पर अहद करें कि हम अपने इर्द गिर्द जो भी हमें बच्चा थैलेसीमिया में मुब्तला नज़र आता है उसको अडॉप्ट करें और उसके लिए ब्लड का अरेंज करें, और इसके अलावा उनकी पूरी फैमिली की स्क्रीनिंग करवाएं ताकि पता चल सके कि उनकी फैमिली में कितने लोग थैलेसीमिया जैसी मूजी मर्ज़ में मुब्तला हैं। और इसके अलावा आप शायद ये सोच रहे होंगे कि इस लॉकडाउन में हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो बेशक ये लॉकडाउन तो कुछ अर्से तक मेरा ख्याल है ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये मर्ज़ ऐसी है जो विरासती तौर पर हम में मुंतकिल होती है, और हमें चाहिए कि हमें अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाकर ऐसे बच्चों को देखना चाहिए जो थैलेसीमिया हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी खून पर ही है, और जब तक उनको खून मिलता रहेगा वो जिंदा रहेंगे। और हमें इससे मुस्तकिल तौर पर छुटकारा हासिल करना है, और इसमें हमें आप लोगों का साथ चाहिए। आइए मिलकर हम JZT पाकिस्तान का साथ दें, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी वॉलंटियर सोसाइटी है। वॉलंटियर्स सोसाइटी है इसलिए बड़ी है कि वो बग़ैर पैसों के, बग़ैर किसी लालच के काम करते हैं, और जो बग़ैर किसी लालच के काम किया जाए और जिस काम को एक मकसद समझ के किया जाए उसी में ही कामयाबी मिलती है। तो आइए हम सब मिलकर JZT पाकिस्तान का साथ दें, और इस हवाले से हमें चाहिए कि इनके साथ कदम कदम मिलाकर हमें आगे निकलना चाहिए और थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। शुक्रिया। पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख से ज़ायद बच्चे इस मूजी मर्ज़ थैलेसीमिया में मुब्तला हैं, और एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 6000 से ज़ायद बच्चे थैलेसीमिया की बीमारी में पैदा होते हैं। ये बीमारी विरासती तौर पर बच्चों में मुंतकिल होती है। इस बीमारी की रोकथाम ना करने की वजह से आए रोज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है, और इस बीमारी को ना रोका गया तो शायद हमें ये लोगों से दर बदर खून मांगने की ज़रूरत पड़े और भीख होगी 18 से 20 साल। तो ही सेड के अंकल आप दुआ करें मैं मर जाऊँ। तो इट वाज सडनली अ शॉक फॉर मी। उसने कहा कि आप सोच नहीं सकते कि जिस तरीके से मेरे वालिद को मेरे लिए ब्लड इकट्ठा करना पड़ता है, कभी किसी की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, कभी किसी रिश्तेदार को कहना पड़ता है, तो उसकी बात। अस्सलाम वालेकुम, आई एम उमर फ्रॉम टीम JZT पाकपतन। आज हमने थैलेसीमिया डे के हवाले से दोस्तों में मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें हमने एक दूसरे को ये बताया कि थैलेसीमिया पाकिस्तान में बहुत बढ़ती बीमारी है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए हमें बहुत ज़्यादा इक़दाम उठाने चाहिए, और हमें शादी से पहले ये टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को इस शदीद किस्म की बीमारी से होती है। जब तबीयत ख़राब होती है फिर मैं फिर स्कूल नहीं जा सकती, खेल नहीं सकती। जैसे हम एक दिया होता है, उसके अंदर अगर हम तेल नहीं डालेंगे वो नहीं जलता, ऐसे ही हमारे अंदर अगर हम ब्लड नहीं लगवाएंगे तो हम ऐसे बीमार हो जाएंगे, उठने के काबिल नहीं होंगे, बोलेंगे नहीं। जैसे तैसे होता है, ब्लड लगवाते हैं, इसके अबू है बीमार हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। हम अपने बच्ची का, जो हमारी बच्चियों को, ये बच्ची को ब्लड देते हैं, इतना अरसा हो गया, मेरी बच्ची 16 साल की हो गई है और जी रही है, और उन लोगों की वजह से जी रही है, उन बच्चों की वजह से जी रही है जो ब्लड देते हैं। किसी भी थैलेसीमिया सेंटर को, ख्वाह वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चला रही हो या सरकारी सतह पर चल रहा हो, उसमें कंसिस्टेंसी तभी आ सकती है जब वहाँ पर कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई हो। और कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई के लिए आपको डिफरेंट कैंप्स ऑर्गेनाइज करने हैं, लोगों में ये एजुकेशन, लोगों में ये एक अवेयरनेस पैदा करनी है कि अगर आप खून का अतिया देंगे तो उसमें आपकी बॉडी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके खून का अतिया किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। पाकिस्तान का हर बच्चा पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ज़मानत है। आइए मिलकर JZT का साथ दें और पाकिस्तान में थैलेसीमिया के ख़ात्मे में अपना किरदार अदा करें। शुक्रिया। सकता है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमें, मुझे और बाकी जो थैलेसीमिया पेशेंट हैं उनको ब्लड दें। मैं पूरा पाकिस्तान को कहना चाहती हूँ कि हमें खून दे।